نوٹ: اس کہانی کا مقصد ہم جنس پرستی کو فروغ دینا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا مذہب اسلام ہم جنس محبت کو ناجائز اور غیر فطری سمجھتا ہے، لیکن دنیا کے کچھ ملک، خاص طور پر مغربی ممالک جیسے برطانیہ میں، اسے قانونی طور پر جائز مانا جاتا ہے۔ جب ہم ایسے ملکوں میں رہتے ہیں تو ہمیں ان کے قوانین کو سمجھنا اور فالو کرنا پڑتا ہے، چاہے ہم ذاتی طور پر ان سے اتفاق نہ بھی کریں۔ اس کہانی میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص قانون کو ہاتھ میں لے اور کسی کو اپنی مرضی یا سوچ کی بنیاد پر قتل کرے تو انجام بہت بھیانک ہوتا ہے۔ یہ ناول ایک سبق ہے کہ دنیا میں کہیں بھی رہیں، قانون کی عزت کریں، برداشت سے کام لیں اور ظلم کا راستہ نہ چنیں۔ کالج کے سبز گھاس پر دھوپ کی ہلکی سی تپش ہے۔ اس کے پاس کچھ اسٹوڈنٹس کی چہل پہل ہے۔ دور درختوں کے نیچے ایک جگہ اننیا بیٹھی ہے اور صبا اس کی گود میں سر رکھے لیٹی ہے۔ اننیا صبا کے بالوں میں آہستہ آہستہ ہاتھ پھیر رہی ہے۔ دونوں کی عمریں 20 سے 21 سال کے درمیان ہیں۔ صبا آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولی، تمہیں پتہ ہے اننیا، کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ وقت یہیں رک جائے، بس میں تمہاری گود میں لیٹی رہوں اور دنیا بھول جاؤں۔ اننیا مسکرا کر اس کے نرم بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولی، تمہارے بال بالکل ریشم جیسے ہیں صبا، اور تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت چیز ہو۔ صبا نرم ہنسی کے بعد تھوڑا سنجیدہ ہو کر بولی، لیکن میرے گھر والے، وہ کبھی ہمیں سمجھ ہی نہیں سکتے۔ میرے ابا شکور کو تو اگر یہ پتہ چلے کہ میں کسی لڑکی سے محبت کرتی ہوں تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ اننیا پریشانی سے بولی، کیا وہ اتنے سخت ہیں؟ صبا آہ بھرتے ہوئے بولی، سخت نہیں، جاہل۔ میری ماں سائمہ بھی ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ لڑکی کو صرف چپ رہنا چاہیے اور جو گھر والے کہیں وہی کرنا چاہیے۔ فہد بھائی پڑھا لکھا ہے لیکن سوچ وہی پرانی۔ فضا آپی یونیورسٹی گئی ہیں لیکن دل سے ویسی ہی تنگ دل۔ اننیا اس کا ہاتھ تھام کر بولی، اور سلیمان؟ صبا ہنسی میں تلخی لیے ہوئے بولی، سلیمان کی منافقت کا تو جواب نہیں، ہمیں تو کہتا ہے حجاب لیا کرو، اور خود باہر ایسی جگہوں پر گھومتا ہے جہاں لباس کا تصور ہی نہیں، وہاں گوریوں سے خوب دوستی کرتا ہے۔ اور سلیمان؟ وہ صرف نمازیں پڑھ کر خود کو نیک سمجھتا ہے، زبان کا میٹھا اور ہمدرد، اور پیٹھ پیچھے سب کو میرے خلاف بھڑکاتا ہے۔ اننیا بولی، میں خوش نصیب ہوں کہ میری مما نے مجھے ہمیشہ آزاد سوچنے دیا۔ پاپا تھوڑے سخت ہیں لیکن اکثر مما کے سمجھانے پہ نرم ہو جاتے ہیں، اور کرینہ میری طرح ہے، وہ مجھے ہمیشہ سپورٹ کرتی ہے۔ صبا خاموش ہو جاتی ہے، پھر آہستہ سے بولی، پتہ ہے اننیا، بچپن میں جب ہم ساتھ کھیلتے تھے تو دل کو سکون ملتا تھا، پھر جب ہم ٹین ایج میں پہنچے تو تمہیں دیکھ کر دل دھڑکنے لگا۔ میں سمجھ گئی تھی یہ دوستی سے کچھ زیادہ ہے۔ اننیا نرمی سے بولی، اور میں بھی، تمہارے بغیر دنیا ادھوری لگتی ہے صبا۔ میں چاہے دنیا سے لڑ جاؤں لیکن تمہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ صبا اس کی گود میں سر چھپاتے ہوئے بولی، بس اننیا، کبھی مجھے چھوڑنا مت، مجھے صرف تم پر یقین ہے۔ دھوپ تیز ہوتی ہے، لان میں بچوں کی آوازیں مدھم ہو جاتی ہیں، اور ان دونوں کے درمیان خاموشی میں محبت بولتی ہے۔ رات کا وقت ہے۔ ساوتری آئینے کے سامنے کھڑی بالوں میں تیل لگا رہی ہے۔ اننیا دروازے پر کھڑی ہچکچاتی ہے۔ ساوتری پیچھے مڑ کر دیکھتی ہیں۔ ارے اننیا، اس وقت؟ سب ٹھیک ہے بیٹا؟ اننیا آہستہ سے بولی، مما، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ساوتری فکرمند ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ کیا بات ہے؟ تمہارا چہرہ اترا ہوا کیوں لگ رہا ہے؟ اننیا ان کے پاس بیٹھتی ہے، کچھ لمحے چپ رہتی ہے، پھر کہتی ہے، مما، میں صبا سے پیار کرتی ہوں، وہ میری دوست نہیں، میری زندگی ہے۔ ساوتری حیرت اور پریشانی سے بولی، کیا؟ صبا تمہاری اسکول فرینڈ؟ اننیا سر ہلا کر بولی، ہاں، میں بچپن سے اسے چاہتی ہوں اور اب میں اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ساوتری پریشان ہو کر آہستہ سے بولی، بیٹی، یہ سب آسان نہیں ہے۔ تمہارے پاپا کو اگر پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔ اگر تم کسی مسلمان لڑکے سے بھی شادی کرنا چاہتی تو شاید وہ کچھ نہ کہتے، لیکن صبا تو تمہاری جیسی ہے، ایک لڑکی۔ ساوتری دوبارہ آہ بھر کر بولی، ہاں، تمہارے ڈیڈی کو سب کچھ منظور ہوتا، بس یہ نہیں، وہ کبھی نہیں مانیں گے، اور ہمارا پریوار، ہمارا دھرم،
अनन्या सावित्री का हाथ थामकर पुरएतमाद लहजे में बोली, मुझे हिंदुस्तानी समाज या धर्म की कोई परवाह नहीं मामा। मैं अपनी खुशी खुद चुनना चाहती हूँ। यहाँ इस मुल्क में जहाँ मैं रह रही हूँ, एक लड़की का दूसरी लड़की से शादी करना कोई गुनाह नहीं। सावित्री चंद लम्हे खामोश रहती है, फिर आंखें नम हो जाती हैं। अनन्या, मैं माँ हूँ, मुझे तुम्हारी खुशी अजीज़ है, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होगा। बहुत लोग बातें करेंगे, तुम्हें तकलीफ़ होगी। अनन्या नरमी से मुस्कुरा कर बोली, सबा के बगैर ज़िंदगी वैसे भी तकलीफ़ दे होगी मामा। सावित्री लंबी सांस लेकर बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन डैडी को बताने से पहले कुछ वक्त दो। मैं पहले उनसे बात करने की कोशिश करूँगी। अनन्या सावित्री से लपट कर बोली, शुक्रिया मामा, मुझे बस आपका साथ चाहिए था। सावित्री खामोशी से बेटी को गले लगा लेती है। कमरे में खामोशी है, लेकिन वो खामोशी एक माँ की कबूलियत से भर चुकी है। साइमा किचन में सब्ज़ी काट रही है। फ़िज़ा बरामदे में कपड़े तय कर रही है। सबा स्कूल से घर आती है और सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ती है। फ़िज़ा उसे रोक लेती है। फ़िज़ा ने सख्त लहजे में कहा, सबा 1 मिनट रुकना। सबा रुक जाती है। उसकी पेशानी पर थोड़ी सी परेशानी जाहिर होती है। फ़िज़ा ने सख्ती से पूछा, तुम फिर अनन्या के साथ ही आई हो? सबा ने जवाब दिया, हाँ, हम साथ ही स्कूल से निकले थे। फ़िज़ा ने गुस्से से कहा, मैंने कितनी बार कहा है सबा, मुझे तेरी उस हिंदू लड़की से दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं। सबा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तो मैं क्या करूं आपी? फ़िज़ा ने ऊंची आवाज़ में कहा, तो उससे दूर रहा कर। हम मुसलमान हैं और वो एक हिंदू। ना उसके रस्म व रिवाज हमारे जैसे हैं, ना उसका खाना पीना, ना लिबास। तू लड़की है, इज़्ज़त से जीना सीख। सबा ने मजबूत लहजे में कहा, मैं इज़्ज़त से ही जी रही हूँ आपी। अनन्या से मेरी दोस्ती मेरी ज़िंदगी की सबसे सच्ची चीज़ है। मैं उसे किसी सूरत नहीं छोड़ूंगी। फ़िज़ा ने नाक सुकेड़ते हुए कहा, वाह, इतना ज़ोर! वाह, इतना ज़ोर तो तूने कभी माँ बाप के लिए नहीं लगाया होगा जितना तू उस हिंदू लड़की के लिए बोल रही है। सबा ने ठहरे हुए अंदाज में कहा, आप सब सिर्फ उसका मज़हब देखते हैं, मैं उसका दिल देखती हूँ, और दिल में फ़र्क नहीं होता आपी। फ़िज़ा कुछ कहना चाहती है मगर चुप हो जाती है। सबा अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। सबा कमरे में खामोश बैठी है। लाइट बंद है, सिर्फ टेबल लैंप जल रहा है। आंखों में आंसू हैं। वो मोबाइल उठाती है और अनन्या को वीडियो कॉल करती है। दूसरी तरफ अनन्या अपने कमरे में किताब पढ़ रही होती है। मोबाइल बजता है। वो फ़ौरन कॉल उठाती है। अनन्या ने हैरानी से कहा, सबा, सब ठीक है? तुम ठीक नहीं लग रही हो। सबा ने रुंधी हुई आवाज़ में कहा, सब ठीक नहीं है अनन्या। फ़िज़ा आपी ने फिर मुझे रोका, सिर्फ इसलिए कि तुम हिंदू हो। अनन्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं जानती हूँ सबा, तुम्हारे घर वालों को मेरा मज़हब पसंद नहीं, लेकिन क्या वो तुम्हारा दिल भी नहीं समझ सकते? सबा ने गुस्से और दुख में कहा, नहीं, वो मेरा दिल कभी नहीं समझेंगे। उनके लिए सब कुछ सिर्फ मज़हब है, रिश्ता नहीं। वो बस ज़ाहिरी चीज़ें देखते हैं, कौन क्या खाता है, कौन कैसे जीता है, कौन क्या पहनता है। अनन्या ने नरमी से कहा, और तुम क्या देखती हो? सबा ने धीरे से कहा, मैं सिर्फ तुम्हें देखती हूँ अनन्या। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी मुस्कुराहट और वो प्यार जो तुमने कभी लफ्ज़ों के बगैर भी मुझे दिया। अनन्या ने मोबाइल की स्क्रीन को छूते हुए कहा, मैं तुमसे वादा करती हूँ सबा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें अपनाने के लिए अगर मुझे दुनिया से लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगी। सबा ने कहा, मैं भी। अनन्या, तुम मेरी हिम्मत हो। अगर तुम ना होती तो मैं कब की हार मान चुकी होती। कुछ लम्हे दोनों खामोश रहती हैं। वीडियो कॉल पर दोनों एक दूसरे को देख रही हैं। फिर वीडियो कॉल पर अनन्या की आवाज़ आती है। अनन्या ने धीमे लहजे में कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ सबा, दिल की गहराई से। सबा ने जवाब दिया, और मैं तुम्हें मर कर भी छोड़ने वाली नहीं। कॉल जारी रहती है। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखती रहती हैं, जैसे अल्फाज से ज़्यादा चेहरों की खामोशी बोल रही हो। दरवाज़ा खुलता है। शकूर अंदर दाखिल होता है। चेहरे पर थकन और गुस्सा दोनों नुमायाँ है। साइमा और फ़िज़ा किचन में बैठी बातें कर रही हैं। शकूर सीधा उनके पास आता है। शकूर ने ऊंची आवाज़ में कहा, कहाँ है वो? बुलाओ सबा को फ़ौरन। साइमा ने फ़ौरन फ़िज़ा की तरफ इशारा किया और कहा, जाओ बुला के लाओ। शकूर का खून खोल रहा है। फ़िज़ा उठकर सबा को कमरे में बुलाती है। थोड़ी देर बाद सबा नीचे आती है। चेहरा पुरसुकून है मगर आंखों में मजबूती है।
शकूर ने गुस्से से कहा, तू समझती क्या है खुद को? एक हिंदू लड़की के पीछे फिर रही है दिन रात। सबा ने तहम्मुल से कहा, वो मेरी दोस्त है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। शकूर ने दहाड़ते हुए कहा, दोस्ती के नाम पे घर का सर झुकाया है तूने, अभी के अभी छोड़ उसके साथ उठना बैठना। सबा ने ठंडी सांस ली और कहा, अब्बा मैं वही करूंगी जो मेरे दिल को सही लगेगा। शकूर ने आगे बढ़कर सबा पर हाथ उठाया। जैसे ही थप्पड़ मारने के लिए हाथ बढ़ाया, सबा ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। सबा ने साफ और पुरएतमाद लहजे में कहा, अब्बा ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंग्लैंड है। अगर आपने मुझ पे हाथ उठाया तो मैं फ़ौरन पुलिस को शिकायत करूंगी। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा जाती है। शकूर का हाथ फ़िज़ा में रुका हुआ है। साइमा और फ़िज़ा हक्का बक्का सबा को देख रही हैं। शकूर भी हैरत से अपनी बेटी को घूर रहा है, जैसे उसे पहली बार पहचान रहा हो। सबा ने हाथ छोड़ते हुए धीमी मगर वाज़ेह आवाज़ में कहा, मुझे अपने आप से प्यार है, अपनी ज़िंदगी से प्यार है और अपनी दोस्त से प्यार है। अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं अपने हक़ के लिए कानून का दरवाज़ा खटखटाऊंगी। शकूर पीछे हट जाता है। किसी की ज़बान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकलता। सबा खामोशी से अपने कमरे की तरफ वापस चली जाती है। ड्राइंग रूम में मेहमान बैठे हैं। अक्षत कपूर, मुकेश गरेवाल का पुराना दोस्त, अपनी बीवी के साथ आया है। उनके साथ एक खुश शक्ल नौजवान भी है, स्वयं कपूर। सावित्री चाय ला रही है। सब हंस बोल रहे हैं। अक्षत कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुकेश तुम जानते हो हम बरसों से एक दूसरे के करीब हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। मुकेश ने चौंकते हुए कहा, रिश्तेदारी? अक्षत कपूर ने हंसते हुए कहा, हाँ, स्वयं के लिए अनन्या का हाथ मांगने आए हैं। दोनों लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अच्छा समझते हैं एक दूसरे को। मुकेश ने मुस्कुराते हुए नरमी से कहा, अक्षत मुझे खुशी हुई। स्वयं मुझे बहुत पसंद है, समझदार है, तालीम याफ्ता है। लेकिन मुकेश ने संजीदा लहजे में कहा, मैं अनन्या से बात किए बगैर कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। ज़िंदगी बच्चों ने गुजारनी है, हमें नहीं। अक्षत ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, अनन्या की मर्ज़ी के बगैर ये शादी हो भी नहीं सकती। अक्षत और उसकी बीवी खुशदिली से रुखसत होते हैं। सावित्री दरवाजे तक छोड़कर वापस आती है। मुकेश अपनी बेटी के कमरे की तरफ जाता है। मुकेश अनन्या के कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है। अनन्या लैपटॉप पर काम कर रही है। मुकेश ने अंदर आकर नरमी से कहा, अनन्या बेटा थोड़ी बात करनी है। अनन्या ने मुस्कुरा कर कहा, जी पापा आइए। मुकेश ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, आज अक्षत आया था अपने बेटे स्वयं के लिए तुम्हारा हाथ मांगने। मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मैंने कहा फ़ैसला तुमसे पूछकर ही करूँगा। अनन्या ने चंद लम्हे खामोशी के बाद पुरएतमाद लहजे में कहा, पापा मैं स्वयं से शादी नहीं करना चाहती। मुकेश ने हैरत से पूछा, क्यों बेटा, कोई और है तुम्हारी ज़िंदगी में? अनन्या ने गहरी सांस लेते हुए हिचकिचाते हुए कहा, जी पापा, मेरी ज़िंदगी में कोई है और वो है सबा। मुकेश कुछ लम्हों के लिए साकित हो जाता है, फिर अचानक उसके चेहरे पर गुस्सा नमूदार होता है। मुकेश ने ज़ोर से कहा, क्या सबा? वो लड़की? तुम लड़की होकर दूसरी लड़की के लिए ऐसे जज्बात रख सकती हो? क्या यही सिखाया हमने तुम्हें? अनन्या ने संजीदगी से कहा, पापा मोहब्बत सिखाई नहीं जाती, ये दिल की आवाज़ है। मैं सबा से सच्ची मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। मुकेश ने गुस्से से कुर्सी से उठते हुए कहा, स्वयं से शादी नहीं करना मत करो, लेकिन सबा से शादी का ख्वाब भी मत देखना। हमारी इज्जत का जनाजा मत निकालो। अनन्या ने मजबूत लहजे में कहा, अगर आप लोग खुशी से मेरे रिश्ते को कबूल नहीं करोगे तो मुझे मजबूरन कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना होगा पापा। मुकेश ने पलटकर हैरत से अपनी बेटी की तरफ देखा। सावित्री दरवाजे पर खड़ी सब सुन चुकी थी। उसकी आंखों में हुलझन थी। कमरे में हल्की सी लाइट जल रही है। अनन्या खिड़की के पास बैठी बाहर अंधेरे में देख रही है। उसकी आंखों में नमी है मगर चेहरे पर खामोश हिम्मत है। दरवाज़ा आहिस्ता से खुलता है। सावित्री अंदर आती है। हाथ में गर्म दूध का गिलास है। सावित्री ने नरमी से कहा, बेटा ये लो, कुछ पी लो। रात के वक्त खाली पेट सोना ठीक नहीं होता। अनन्या ने मुड़कर देखा, थोड़ी सी मुस्कुराहट लाई और आहिस्ता से कहा, थैंक यू मम्मा। सावित्री उसके पास बैठ जाती है। चंद लम्हे खामोश रहती है, फिर सावित्री आहिस्ता से बोलती है। सावित्री ने धीमे लहजे में कहा,
میں نے سب کچھ سن لیا ہے جو تم نے اپنے پاپا سے کہا اور جو جواب تمہیں ملا۔ اننیا نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے مما، میں شاید سب کی نظروں میں غلط ہوں، لیکن اپنے دل میں نہیں۔ ساوتری نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا میں تمہاری ماں ہوں، تمہارے دل کو سب سے پہلے میں سمجھتی ہوں۔ اننیا نے چونک کر مما کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، کیا آپ مجھے غلط نہیں سمجھتی مما؟ ساوتری نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں بیٹا، میں تمہیں غلط نہیں سمجھتی۔ تم بچپن سے ہی ضدی ہو، جس بات کی ٹھان لو وہ کر کے ہی رہتی ہو۔ تمہاری ضد کے آگے تمہارے پاپا بھی بے بس ہو جاتے ہیں۔ تم صبا سے سچی محبت کرتی ہو، یہ میں تمہاری آنکھوں میں دیکھ چکی ہوں۔ لیکن اننیا نے سوالیہ انداز میں پوچھا، لیکن کیا؟ ساوتری نے کہا، اس دفعہ تمہارے پاپا تمہاری بات کبھی نہیں مانیں گے، کیونکہ اب بات ان کی عزت پر آ گئی ہے۔ ہمارے سارے پریوار میں ہمارے خلاف باتیں ہوں گی۔ اننیا نے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے کہا، ان کے لیے عزت، سماج، لوگ، پریوار، سب کچھ میری خوشی سے زیادہ ہیں۔ ساوتری نے نرمی سے کہا، وقت کے ساتھ تمہارے پاپا بھی سمجھ جائیں گے، شاید ابھی نہیں، لیکن ایک دن ضرور۔ تب تک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایک ماں کا دل صرف اپنی بیٹی کی خوشی چاہتا ہے۔ اننیا نے روتے ہوئے مما سے لپٹ کر کہا، میں بہت خوش نصیب ہوں کہ آپ میری مما ہیں۔ ساوتری نے اسے سینے سے لگا کر کہا، اور میں خوش نصیب ہوں کہ میرے دل میں اتنی ہمت ہے کہ میں تمہیں تمہاری سچائی کے ساتھ قبول کر سکتی ہوں۔ کمرہ خاموش ہے، صرف دلوں کی دھڑکن سنائی دے رہی ہے۔ سبز گھاس، ہلکی دھوپ اور پارک کی بینچ پر صبا اور اننیا ایک ساتھ بیٹھی ہیں۔ دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہیں۔ ان کے چہروں پر پریشانی بھی ہے، لیکن آنکھوں میں پرعزم روشنی جھلک رہی ہے۔ صبا نے آہستہ سے کہا، کل رات ابا نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، میں نے ان کا ہاتھ روک لیا۔ سب مجھے گھور رہے تھے، جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ اننیا نے غصے سے کہا، یہ جرم نہیں ہے صبا، یہ تمہارا حق ہے۔ تمہیں حق ہے اپنے جسم، اپنی زندگی، اپنی محبت کے بارے میں خود فیصلہ کرنے کا۔ صبا نے اننیا کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا، اگر تم نہ ہوتی تو میں کب کی ٹوٹ چکی ہوتی اننیا، تم میری طاقت ہو۔ اننیا نے نرم لہجے میں کہا، اور تم میری روشنی ہو صبا۔ کل مما نے میری بات سمجھ لی، لیکن پاپا نے کہہ دیا صبا سے شادی کا خواب بھی نہ دیکھنا۔ صبا نے مایوسی سے پوچھا، پھر کیا کریں ہم؟ کیا واقعی یہ محبت بس ایک خواب رہ جائے گی؟ اننیا نے پر اعتماد لہجے میں کہا، نہیں صبا، ہمیں صرف خواب نہیں دیکھنے، اب انہیں پورا بھی کرنا ہے۔ اگر ہمارے گھر والے ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو ہمیں قانون کا سہارا لینا ہوگا۔ صبا نے چونک کر کہا، قانون؟ کیا تم واقعی کورٹ میں جانا چاہتی ہو؟ اننیا نے پرعزم لہجے میں کہا، ہاں، یہ انگلینڈ ہے، یہاں ہمارا رشتہ جرم نہیں، ہم دونوں بالغ ہیں اور اپنے فیصلے خود لے سکتے ہیں۔ میں اب مزید چھپ کر جینے کے لیے نہیں بنی۔ صبا نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے ڈر لگتا ہے، بدنامی سے، خاندان کے رد عمل سے۔ اننیا نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، صبا، بدنام وہ ہوتے ہیں جو جھوٹ بول کے جیتے ہیں۔ ہم تو سچ میں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، اور سچ کا راستہ مشکل ہوتا ہے، لیکن آخر میں وہی جیتتا ہے۔ صبا نے گہری سانس لے کر کہا، ٹھیک ہے اننیا، میں تمہارے ساتھ ہوں، کورٹ ہو یا دنیا، اب جو ہوگا ہم ساتھ جھیلیں گے۔ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ جاتی ہیں۔ پس منظر میں بچے کھیل رہے ہیں، جیسے دنیا ابھی تک نارمل ہے، لیکن ان دو لڑکیوں کی دنیا اب ایک نئے سفر پر نکل چکی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔